वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और सभी माजी एमएलए और ना जाने बहुत सारे कार्यकर्ता सब मिलकर अब यहां पर विजयपुर शहर में मेडिकल कॉलेज यानी कि सरकारी मेडिकल कॉलेज बनने के लिए क्यों रोक रहे हैं। कर्नाटक के ये जो आज के नेता, जो आपके कांग्रेस के कुछ नेता है, कुछ मंत्री है और ना जाने क्या उनकी दुकान बंद हो जाएंगे, ये तो हमने पहले ही कह दिया था। मगर आज उनके विरोध यहाँ पर एक प्रेस मीट रख रहे हैं। ना जाने यहाँ पर प्रेस मीट जो मकसद है उस मकसद में बहुत सारे बातें कहना चाहिए, मगर यहाँ पर अलग अलग मकसद की बातें अलग अलग होने लग गए हैं ताकि आप यहाँ पर किसानों का जो अब यहाँ किसानों के साथ देने के लिए बीजेपी साथ खड़ी हुई है और कुछ लोग किसानों के साथ है और कुछ लोग किसानों के साथ है या नहीं है, ये तो समझ की बाहर है। मगर अब यहाँ कर पास में ही कई साल पहले बागलकोट जिला विजयपुर का एक ताल्लुक था। अब बागलकोट जिला को ही अब वहां पर सरकारी मेडिकल कॉलेज बनने के लिए घोषणा कर दिया है। कई लाखों रुपया वहां पर सैंक्शन हो गए हैं। ऐतिहासिक नगर के विजयपुर शहर को आखिर क्यों रोक रहे हैं? ताकि एमबी पाटिल को ही यहाँ पर दोषी करार देने लग गए हैं, ताकि सीधे सीधे उन्हीं का नाम ले रहे हैं ताकि उनकी दुकान बंद ना हो जाए। तो सोचो यहाँ पर अब कहते कहते तो अब ये बसनगौड़ा पाटिल एतनाल के भी यहाँ पर चर्चे हो गए हैं, तब यहाँ पर सवाल जवाब हो गए हैं। मगर यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं ताकि वो ये कहने लगे वो बीजेपी के एमएलए नहीं है, वो एक पक्षेतर के एमएलए है। अब बीजेपी में भी ये भी विजयपुर शहर में सबको पता है ताकि बीजेपी में दूसरी पार्टियां हैं मगर पक्ष एक ही है, मगर एक दूसरे को बन नहीं पाते। अब यहाँ पर अलग अलग पार्टियां हैं। अगर ऐसा होता तो सभी लोग यहाँ पर आकर इस कर्नाटक में ही विजयपुर शहर के अब यहाँ पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए सब लोग मिलकर एक ताकत, एक झुंड बनाते, मगर नहीं, क्योंकि अलग अलग पार्टियां हैं इसमें बीजेपी में भी विजयपुर शहर में, ताकि उनकी एक पार्टी अलग, इनकी एक पार्टी अलग, इनकी एक पार्टी अलग, एक ही है मगर छापा बीजेपी का है, मगर सोच अलग है, मगर अपने अपने में वो बन नहीं पाते। ताकि ये बात तो है, मगर यहाँ पर अब सरकारी मेडिकल कॉलेज बनने के लिए सीधे सीधे कहने लग गए हैं ताकि रुकावट कांग्रेस पक्ष के, कांग्रेस सरकार के लोग ही करने लग गए हैं। ताकि आखिर क्यों? क्या उनके दुकानें बंद हो जाएंगे? क्या उनके जो मेडिकल कॉलेज खोल रखे हैं, बड़े बड़े कॉलेज खोल रखे हैं, बड़े बड़े अब यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए कॉलेज खोल रखी है, क्या उनको क्या इफेक्ट हो जाएगा? या फिर जानबूझ के इनकी जो संघर्ष में क्या गरीब लोगों को तकलीफ उठाना पड़ेगा? अब बहुत सारे सवाल यही उठते हैं ताकि आज सीधे सीधे अब एमबी पाटिल पर ही निशाना लगा दिया है। तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। खरीदी केंद्र ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಮೊದಲ 5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ 12 20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರ. ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈತ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಧಾರವಾಡ ಕಳಿಸ್ತಾರ. ಧಾರವಾಡದಾಗ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದಂತ. ಓಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ SMS ಯಾವ ರೈತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ನಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂತ. ಅವ ರೈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತನ್ರಿ, ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, 20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಆ ರೈತ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಅವನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಚಾರ್ಜ್, 600 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೈತನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಮಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 43 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 1,247 ಗ್ರಾಮಗಳು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಗೆ, ಫ್ಲಡ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಮನೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2,55,000 ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ನಾವಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ,
ಬಿದ್ದು ಮನೆಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ NDRF SDRF ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ 6.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂತಿದ್ದ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭೀಮಾ ನದಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾಹ ಬಂತು. 6.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ 5 ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದು 1,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ 1,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ NDRF SDRF ನಾರ್ಮ್ಸ್ ನಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ವಸತಿ ಏನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 1,20,000 2,40,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅದು 50% ಅಲ್ಲ 100% ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು 2,55,000 ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಗಮನದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂಕಿಗಳ ಸಮೇತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 224 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 180 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 25,000 ನಮ್ಮ ರೈತರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಬೇಕು. ರೈತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈತನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾತ ಏನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನ ಬದುಕಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪುನಃ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, 100% ಸಬ್ಸಿಡಿನಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಅವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಡೆ 9ನೇ ತಾರೀಕು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 2ನೇದು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25,000 ರಿಂದ 30,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ನಡಿಗೆ ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಕಡೆಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ, ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸುವರ್ಣಸೌಧವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಸಚಿವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ದಿನ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ರೈತರು ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈತನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾವ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ರಿ ಹೇಳಿ, ಒಂದೇ ತಾಲೂಕು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಂಡಿಗೆ ಬಂದ್ರ, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಏನ್ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರ, ಸಿಂದಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರ, ಯಾವ ನಿಮ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾರ ಹೋಗಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ಹೋಲಿ ಕೇಳಿಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಆ ಕೇಳಿಗೆ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸವಾಲ್ ನಮ್ದು, ಒಂದ್ ಕಡೆನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೋ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಆ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ರೈತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುದು 9 ಜನ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೊಳಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಕೇಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವರು, ಇಲ್ಲ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೊಳಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಕೇಳಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಪ್ಪ. ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಚಲುವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ? ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು SS ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ? ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ? ದಾಳಿಂಬರ ಏನ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಿರಾ? ಇನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನೊಂದು ಮಾತೈತೇನೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲು ಹಾಳಾದ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವತ್ತು ಹೋದಿತ್ತು ಅಂತ ರೈತರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಮುಂದಿನ 2.5 ವರ್ಷ
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಹೋರಾಟದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ 650 ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತೇವೆ, ರೈತನ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬರೀ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಸಂಕರ್ಷಿತ ಹೋರಾಟನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಟೂರಿನ್ ಟಾಕಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳೋದು, ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು ಹೋಯ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಕೊಳಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರ. ಕೊಳಪಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜೀವ್ ಕಾಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಮೂವರು ಸೇರಿ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕಪಾಳ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಸರ್ಕಾರದ ಕಪಾಳ ಹೊಡೆದಿದ್ರು. ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ನಾಚಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೊಡೆಯೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 63% ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ. ನಾನು ಲೋಕೋಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ 40% ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ 63% ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರು? ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ AICC ATM ಸರ್ಕಾರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? AICC ಹಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? 63%. ಇದು ಒಂದೇ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿದಿರೋದು ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ATM ಸರ್ಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಡೆಸಕ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಖಜಾನೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮನನೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 79 ದಿನ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಪೂರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಬೇಕು, 100% ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರೋರು ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಆಯ್ತಾ? ಯಾರು ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಯಾರು ಕರೆದು ಅವಮಾನ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಬಂತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತಿಗೆವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರದವರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡಗಾಲ ಹಾಕ್ಯಾರ. ನಮ್ ಸರ್ಕಾರ 2028 ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಏನ್ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ, ಯಾರು ರೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದಾಖಲಾತಿ ಸಮೇತ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ ಸಮೇತ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವರದಿಯನ್ನ ಇಬ್ಬರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಈಗ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಗ 8 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ನನ್ನೇನು ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದರೆ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ಫೈಟ್ ಜೋರಾಗಿದೆ, ಖರೀದಿನೂ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 8 ಶಾಸಕರನ್ನ 2028 ಜನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸತತವಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 79ನೇ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಕಾಲಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು 79 ದಿವಸ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿತದ. 80ನೇ ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು PPP ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಮಗ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 80 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ರೈತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು AS ಪಾಟೀಲ್ ನಡಳ್ಳಿ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸತಾಯ ಬತಾಯ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಆಗುವುದಂತೂ ನಿಶ್ಚಿತ. ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಚಿವರು ಏನಿದಾರ ಇವ್ರು ತಗೊಳ್ಳು ಬಹಳ ದಪ್ಪ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಇವರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ತಮಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂತವನ್ನ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಬಾಗಲಕೋಟದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 165 ಎಕರೆ 68 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 3 ರಿಂದ 3.5 ಸಾವಿರ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕಡು ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಲಿವರಿ ಸಲುವಾಗಿ ದಿನ 65 ರಿಂದ 70 ಡಿಲಿವರಿ ಆಗ್ತವೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರ ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರ 65 ರಿಂದ 80 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತಾರೆ. ಬಡವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಕರ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಕ್, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಕ್ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಮ್ ಕಡೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೇಳಿ ನಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೈಲಾಗ್ಲಾರ ಜೋಗಿ ಮೇಲೆ ಹರ್ಕೋತಿತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ. ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಇನ್ನ ಮುಂದಿದೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗ ಅವರು ಕುರ್ಚಿ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಬಡದಾಡಕತ್ತಾರೆ, ನಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ ನರೇಂದ್ರ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಸಚಿವರಾಗಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನ್ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಕ್ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ವೇತ ಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಕಡು ಬಡವರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಕೊಡೋರು ಅದ. ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ನಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಕಡೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, 2 ಕೈ ಎತ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮೃದ್ಧ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ 100-150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಳಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಂತ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು.
ಬರೇ ಇವ್ರು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನದಪ್ಪ ಶೂನ್ಯ ಅದ. ಎಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು. ಈಗ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಟ್ಟಾಗಿಂದ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಂತೂ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ನಡೇಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇದ್ದಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಫಂಡ್ ತಂದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ? ಏನು ಇಲ್ಲ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣದ. ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಕರೆದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದು ಉದ್ಭವವಾಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತರ ಕಡೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಬಾಧಿಸು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಪತನ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತೂ ಈಗಾಗಲೇ ಜೋರ್ ನಡೆದದ. ಆ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಯಾರ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೋ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ, ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಆತು ಟೀಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಸರ್, ಯಾರೋ ಬಿಜೆಪಿ ಒಬ್ಬರು ಬಿ ಶಾಸಕರ ಬಿಜಾಪುರಗಿಲ್ಲ. ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ನಮಗೆ ನೀವು. ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದನೇ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಕ್ಷ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ. ಪಕ್ಷ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಚೇರ್ ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಿ ಇದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೈ ಮುಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ, ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 2028 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ತದೆ, ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.